जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। आज आम जाना बिछा राशि विषय में जून मास किपरि कटिबो। एई जून मास ओडिशावासी एक बड़ पर्व अच्छी रज पर्व। तेणु यही पर्व में आपण मानकर स्थिति किपरि रहिबो, जून मासरे आपणकर गति कौन रहिबो, अर्थ किपरि रहिबो, आपण किपरि समय बितेबे से विषय में आपण माने निश्चित भाव में जानिबा आवश्यक अछि। जून मास आपनको पई कोन अछि, वर्तमान समय आपण पई कोन चालुछि एवं मासर प्रथम सप्ताह कोन रहिबो, मासर द्वितीय सप्ताह कोन रहिबो, तृतीय सप्ताह कोन रहिबो, चतुर्थ सप्ताह कोन रहिबो। मु 11टी कार्ड बाहर करिवि। एकादश इंद्रियर कथा एई 11टी कार्ड माध्यमरु मु 10टी कार्ड रे आपणकर भाग्य भविष्यत कथा कहला बेले आउ एक गोटिए कार्ड गुप्त कार्ड जहाँकि एक्सट्रा कार्ड से आपणकर पूर्ण रिजल्ट कौन से आपको परिशेषर कथा कहब। एवं आसतु मोर प्रिय दर्शक बंधु आ समय डेरी न करी आमे कार्ड बाहर करवा देखिबा जून मासरे बिछा राशि किपरि कटुछि। जय श्रीकृष्ण। समय नष्ट न करी एबे कार्यक्रम को जिबा। प्रथमे ए कार्ड विषय में आपण मानकु कहबा पूर्व मो आपण मानकु कहबाकू चाहूची जे 16/8 विशाखा नक्षत्र बिछा राशि, 17/8 अनुराधा नक्षत्र बिछा राशि, 18/8 ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि, तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा ई राशि बिछा राशि व्यक्ति मानक पई मो शॉर्ट उपरे किछि वार्ता जणिबाकू चाहूची। प्रथमे निहाती शुणंतु जे आपनकर लाइफ रो कथा शुणंतु। लाइफ रो कथा शुणिले आपण आपको भल लगे एवं आपण जीवन काल भितर बिछा राशि व्यक्ति कौन घटना घटो संक्षेप में मुझे आर गत मसरे मुझे ये मसरे आपको से किसी कहि बयस अनुपात गत मसरे मु नक्षत्र अनुपात कही। एवं मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति मैंने आपण मैंने मन रखु कार्ड विषय परिशेष में कहि बर्तमान मन रखु भगवान आमको ये सृष्टि को पठे कि आम ए सृष्टि करवा कौन करवा कौन न करवा से विषय उपरवाला निर्देश जहाँ अच्छी आम ता ही करवा। आम इच्छा आम किसी ता भी न जदि आम इच्छा आम किसी करते आज आम चाहूँ लक्षे टंका दरकार आम कौन संग्रह कर बहुत मेहनत करने को पड़ुछि। किए भी चाहूँ लक्षे टंका मोर कर्ज अच्छी मुझे सुझापी से जमी आनीपाला कर्ज सुझापी भी सेमती परिश्रम दरकार होची से सुझी पारुनी ना सब तार इच्छा करी अच्छी से ता भी अन्य गति ना। मोर प्रिय दर्शक बंधु जहाँ भी हो सब भगवान को इच्छा जिते होची भगवान को अनुसार आम बंची भगवान आमको सृष्टि कर आम तारणकर्ता मुक्तिदाता रक्षाकर्ता इष्ट देवता तांको पाद पद्म आमर कोटि कोटि प्रणाम। से भगवान जहाँ आपणकर जीवन बा आम मान जो जीवन को जो कहानी रखिंट से विषय आम आज आपण मानक मो संक्षेप में कहबी। मन रखु मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति मैंने आपणकर पत्नी केतक रोग को नहीं जो मैंने विवाहित व्यक्ति मान कथा मुझे केतक रोग को नहीं जेहेतु आप अधिकांश समय चिंतित रही पारती एवं पति पत्नी मध्य प्राय किसी ना कि वाद बद देखा दे पारे। मोट उपर आपड़ शांतिपूर्ण भाव में एकाकी रहा सब भल पाती। मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति मान अधिक अर्थ व्यय आपण लाइफ रे अच्छी बा हो 19 वर्ष रु 22 वर्ष किंबा 26 वर्ष रु 32 वर्ष मध्य आपणकर विवाह जोग होता है। जो माने विवाह करने को चाहते से माने यही बयस मान विवाह जोग से भाग्य आसी थाए। एक रु अधिक लोकों सहित संपर्क निश्चित भाव में रखि था। तेणु मोर कहबार कथा बिछा राशि व्यक्ति माने आपण माने बार मध्य मंगलवार दिन टी आपण अतीव शुभवार होता है। अन्य बार मान मध्य जैकि सोमवार दिन छड़ा अन्य बार दिन गुड़िक अशुभ होता है। धन पाइबार उपयुक्त मार्ग जदि मुझे कहबी आपणकर कई जने उपयुक्त बंधु निश्चित भाव में आपण को हाथ बढ़ेबे बा बंधु जने हाथ बढ़ी पारती। आपड़ जदि पारुचंती मेष कर्कट सिंह धनु आ मीन राशि व्यक्ति मान सहित सुसंपर्क स्थापन करूँ या द्वारा आपणकर निश्चित भाव में भल हे। जन्मरु 28 वर्ष पर्यंत मन रखु मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति माने जन्मरु 28 वर्ष पर्यंत अनेक प्रकार आपणकर माने शरीर रे झुट झमेला रोग देखादेव। यही समय भितर आपण करज चाष वृद्धि छोट छोट चाकरी और व्यवसाय निजक नीतिदिनिया खर्च तुलेबा ही सार हम 28 वर्ष पर्यंत आपण जीवन में तापरे मन मुताबक शुभ फल पाइबे। कौन धोखाबाजी शिकार जीवन में हो पारती
ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଇନ କବଳରେ ପଡ଼ି ବହୁ ଧନ ଅପବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର କହୁଛି। ଏଇ 28 ବର୍ଷ ଗତ ହେଲା ପରେ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି 28 ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ ତାପରେ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୟସ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 28 ବର୍ଷ ତଳକୁ ବୟସ ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ଝୁଟ ଝାମେଲା ଟୁକ୍ ଟାକ୍ ଭିତରେ ଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବଗତ କରାଇଲି। ଏଇ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରୁ ଧନ ପାଇବେ, ସନ୍ତାନ ତଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଆଶା ଶାନ୍ତି ମାନ୍ୟତା ଟିକେ ହେବ। ଧର୍ମ ତଥା ଏହି ସମୟରେ କୂପ ଖନନ ବା ଦେଉଳ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନୂତନ ଘର କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଗ୍ନ ଗୃହ କିଣିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ରହୁଛି। ଇଏ ଯେହେତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଘଟଣା ଅଳ୍ପ ବହୁତିକେ ଲାଇଫରେ ଆସିବ। କଥା ଅନେକ କହିଲେ ଅନେକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପରେ ଖାଲି ଆବାସ ଜଣେଇଲି ଦୁଇଟି ବୟସର କଥା, 22ରୁ 28 ବର୍ଷ ଏବଂ 28ରୁ 45 ବର୍ଷ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋଗ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ ଗତ ମାସରେ ତ ମୁଁ ରୋଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଏ ମାସରେ ମୁଁ ରୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେହେତୁ ଏଇ ମଜବୁତ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଫଳ ହେବ। ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା, ମଜବୁତ ରଖିବା, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଭବାର, ରବିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମାସର ଶୁକ୍ରବାର ଯିଏକି ଘାତବାର ଏବଂ ପ୍ରତିପଦ ତିଥି ବା ଷଷ୍ଠୀ ଏକାଦଶୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଘାତ ତିଥି। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିହାତି ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବା ଯାନବାହନ ବା କୌଣସି ଗୃହ ବିଦେଶ ବାହାର ରହି ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଗୋଟେ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 1 ସଂଖ୍ୟା, 3 ସଂଖ୍ୟା, 4 ସଂଖ୍ୟା, 9 ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା এই ରିଷ୍ଟ এই ଯେଉଁ ନିଜର ରାଶିର ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା କିମ୍ବା ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଳ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ରତ୍ନ ହିସାବରେ, ଏହି ପ୍ରବାଳ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାଳ ବ୍ୟବହାର କରି ନ ପାରିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାଳ ବ୍ୟବହାର କରି ନ ପାରିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ ହିସାବରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବହୁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପାୟ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଧର ଅଧିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଅନେକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତପିତ ତହିଁରୁ ଜାତ ସମସ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଯାଦୁ ହୋଇଥାଏ, ଭଗନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରମେୟ ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ, ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା, ଅଗ୍ନି ହେତୁକ ଦ୍ୱାହିଦ ପୀଡ଼ା କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ। ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଣି କୌଣସି ଡେଉଁରିଆରେ ବା କବଚରେ ପୁରାଇ ଆପଣ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ସୁଗନ୍ଧି ଗଛ ମୂଳ ଆପଣ ନ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଖ ଆଖରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହିଦେବେ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳକୁ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି, ଚେରକୁ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି କୌଣସି ତମ୍ବା ବା ରୂପା କବଚରେ ଭରି ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିଲି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ତହିଁରୁ ତାକୁ ନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବିଛାରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତ୍ରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଧାରଣ କରିବେ,
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଏହି ତ୍ରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଏହି ତ୍ରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିବା, ଗଣ୍ଠି ବଥା ରୋଗରୁ ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ କିମ୍ବା ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଚିନ୍ତା ହେଇଯିବା କିମ୍ବା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଟୁକଟାକ ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ, ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ମୁଁ କହୁଛି। ତାକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ହେଉ ବା 21 ଥର ହେଉ ତାକୁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରୁ ଆଣି ଆପଣ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅରିଷ୍ଟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ଲାଇଫରେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓಂ କ୍ଲିଂ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବାୟ ନମଃ, ଓಂ କ୍ଲିଂ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବାୟ ନମଃ, ଓಂ କ୍ଲିଂ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରି 108 ପୂରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 21 ଥର ପୂରଣ କରି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ବି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରସୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଅନ୍ୟ କଥା କହି ଆଉ ସମୟ ବଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରସୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କହୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକ ଟେନସନରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅତୀତରେ ବହୁତ କିଛି ଆଗରୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମାଧାନର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି ଆପଣ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ସମସ୍ୟା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଦିମାଗରୁ ହିଁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି। ଆପଣ ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କହୁଛି ଏକୁଟିଆ ରହିକି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କି ଅତୀତରେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ କି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଜେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନି କ୍ୟାରିୟର କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାମ ବହୁତ ପ୍ରେସର ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକ୍ଲସ୍। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ପରିବାର ସହ ଉତ୍ତମ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିତେଇବେ ବା ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ବି ରହିବେ, ମନ ଫ୍ରି ରହିବ। ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ରହିବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପରିବାର ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯେଉଁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକକାର ହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହେବ। ବହୁତ ଭଲ ସମୟ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। କିଛି ଖରାପ ଥିଲେ କିଛି ଭଲ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ନା ଟୋଟାଲ ଭଲ ଅଛି ନା ଟୋଟାଲ ଖରାପ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି। ଯଦି ଆମେ ଏ ମାସର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କଥା କହିବା, ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଯିଏ ଯାହା କହିବ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ। ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନ କଲେ କିଏ ଜାଣେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବାର ଯୋଗ ଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ତୀବ୍ର ରହିବ। ଯାହା କରିବେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କରିବେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଯିଏ ଯାହା କହିବ କରିବେ, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଫଳତାର ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଏବେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡ଼ଟି କ'ଣ କହୁଛି? 2 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକ୍ଲସ୍। ଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ। ଯଦି ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ଆପଣ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ସମାନତା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଘଟୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ରହିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିସନ୍ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପଇସା କିଛି ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରସୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର ମନରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଟିକେ ଅବହେଳା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯାହା ବି କରିବେ, ଯାହା ବି କହିବେ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ
ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଏଠି ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲମ୍ବି ଏତେ ବାଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଇନବାଲାନ୍ସ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ବାଲାନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯାହା କହିବ କରିବେ ତା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରି କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା 100% ପାଇବେ। ଇଏ ବି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଇନବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଲାନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କହିଲେ ପ୍ରାୟ ରଜ ହେଇ ଆସିଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସପ୍ତାହର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଦେଖିବା। ରଜ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ 7 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକଲ୍ସ ଏବଂ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍। ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମନକୁ ଆସିବ। ଅତୀତରେ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବା ଥିଲେ ବା ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମନ କହିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ତେଣୁ ରଜ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ କିଛିଟା ମଧୁର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀ ସଫା ସୁତୁରା କରିବେ, ପୁରୁଣା ଆବାସପତ୍ର ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଆମେ ଦେଖିବା, ତଥାପି ଇଏ ଯାହା ବି ହେଉ ବଡ଼ ଧରଣର କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ସାଥ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଯୋଜନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାସର ଜୁନ୍ ମାସର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସଫଳ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅତୀତରେ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଡେରିରେ ମିଳିଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରେ ଅସୁବିଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି କାମ କରିବେ, କିଛି କରିବେନି, ତେବେ କାମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଏ ସମୟରେ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଯାହା ରହୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁଠି ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବଦଳାନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମାସର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଟି ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଟି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଯିବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ, ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କହିଲେ 3 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକଲ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ, ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାବଦରେ ହେଉ, ବା ନିଜର ପାରିବାରିକ ବାବଦରେ ହେଉ, ବା ଉପଦେଶ ନେବା ପାଇଁ ହେଉ, ବା ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ହେଉ, ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସାହାଯ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ମନର କଥା ଯଦି କାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ମନ ଖୋଲା କଥା କହିପାରନ୍ତି। ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଯଦି ସମୟ ଭଲ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ବି ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆହରଣ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର କରିବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟତା ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥାଉ। ତେବେ 2 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କୌଣସି ଯିବାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି ବ୍ୟବସାୟ, ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ସଫଳତା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କେଉଁଠି ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ସେ କଥା ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ସଫଳତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼,
ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହକୁ ଯିବା। ଶେଷ ସପ୍ତାହର କାର୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଶେଷ ସପ୍ତାହ କଥା କହିଲେ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକ୍ଲସ୍, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ବି ଅତିଥି ଏଇ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ହୁଏତ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଖବର ଆସିବ। ଭଲ ସଫଳତା ବି ଆପଣ ପାଇବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଛି। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ରାସ୍ତା ସଫା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବି ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଦିଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ଭଲ ବି ଅଛି। ତେବେ ଶେଷ କାର୍ଡଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆପଣ ଟିକେ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଧୋକା ଚିଟିଂ କରିପାରେ, ମିଛ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ, କିଛି ଚାଲାକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ କରିପାରେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଚାଲାକି କରିପାରନ୍ତି, ଚିଟିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଯେହେତୁ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। କେୟାରଫୁଲ୍ ବି ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏତ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବସି କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଯିବ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହାରି ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭେଟଭାଟ ହେବାର ଯୋଗ ବି ଏ ମାସରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଠକି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କାହାଠି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନହେଲେ ବି ଖରାପ ଅତିରିକ୍ତ ନୁହଁ, ଯାହା ବି ଅଛି ଚଳନୀୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମାସର ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସର୍ବମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏ ମାସରେ ଯାହା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସର ଫଳ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏ କାର୍ଡର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଦେଖିଲି ଅତିରିକ୍ତ ଖରାପ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଦେହ ମନ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ବା ଡେରି ଯୋଗ ହେବ। କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ଯେଉଁଟାକୁ ଆୟ ବା ଅର୍ଥ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଟିକେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ କାରଣବଶତଃ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ଯାହା ବି ହେଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହିଛି ଯଦି ଆପଣ ତାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଦୁର୍ଦିନ କେବେ ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିଛି ତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାର ଆମେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଥିରେ ଆମକୁ ରିଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଆମର ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିବ। ତାକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୂଳ କହିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ବି କହିଲେ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବି କହିଲେ, କିଛି ବି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭେଟ ହେବ। ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ এই ରଜ ମାସଟି ବା ଜୁନ୍ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଉ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଉ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ମାସକୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଅନ୍ୟ ମାସିକିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।